بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیول مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ بھرم مٹا دیجیے، سنکیرتا کے باہر آئیے، واستوکتا کے درپن میں سچائی کو دیکھیے. میرا نبی اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن، اللہ تعالیٰ اسٹیٹڈ ان قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لوگ اپنے پریوار کے لیے رحمت ہوتے ہیں، میرے سرکار سارے سنسار کے لیے اور ان کے بارے میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم. Today, 1400 years ago, Allah Almighty stated in Quran, today I completed your religion for you. Today I completed. آج اسلام کو میں نے مکمل کیا ہے. تو پیغمبر محمد کے ہاتھ پر اسلام شروع نہیں ہوا ہے، مکمل ہوا ہے. سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ. اسلام کی واستوکتا مکہ مدینہ سے نہیں شروع ہوتی، مکہ مدینے میں مکمل ہوتی ہے. تلاش کرو اسلام شروع کب سے ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. جب تک دنیا میں مانو جات کا رچنا نہیں ہوئی تھی، جب تک آدمی نے جنم نہیں لیا تھا، کوئی دھرم نہیں تھا. دھرتی تھی، دھرم نہیں تھا. آکاش تھا، دھرم نہیں تھا. سنسار تھا، دھرم نہیں تھا. پشو تھے، دھرم نہیں تھا. جب مانو جات، جب منوشیہ نے جنم لیا تو دھرم شروع ہوا. چونکہ اس وقت ادھرم نہیں تھا، اس لیے پہلا ہی منوشیہ دھرم ہے. اور اس پہلے منوشیہ کا نام آدم ہے اور اسی کی اولاد آدمی ہے. تو جو آدم کے دھرم کو چھوڑے وہ آدمی ہی نہیں ہے. آدم سے پہلے کوئی منوشیہ نہیں، آدم سے پہلے کوئی مانو جات نہیں، تو آدم سے پہلے کوئی دھرم نہیں. آدم آئے پیغمبر بن کر تو دھرم لے کر کے آئے. اب وہی پرانا دھرم ہے، وہیں سے شروع ہوا ہے. تو جو دھرم آدم سے شروع ہوا، نوح نے آگے بڑھایا، موسیٰ نے آگے بڑھایا، ابراہیم نے آگے بڑھایا، وہی مصطفیٰ کے ہاتھ پہ آج مکمل ہوا. اسلام دکھنے میں نوینتم ہے، دیکھنے میں نوینتم ہے، واستوکتا میں بڑا پرانا ہے. سناتن ہے تو اسلام ہے، پرانا ہے تو اسلام ہے. کیوں؟ کیونکہ آدم کے دھرم کو ہم 1 منٹ کے لیے دیکھیں تو کیا ہے. وہ آئے تھے اپنی اولاد میں، اپنے پریوار میں، اس کو پہچانوانے کے لیے جو ان کا رچیتا ہے. سبحان اللہ. رچنائیں سیمت ہوتی ہیں، رچنائیں سیمت ہوتی ہیں، رچیتا سیمت ہے. اسی لیے میں نے وہ پڑھا تھا، تمیکم ورنیم تمیکم شرنیم تمیکم جگت کارنم وشوروپم. تو ہی قابل ذکر ہے، تو ہی ورنن یوگیہ ہے، تیرے ہی نکٹ شرن کی پراپتی ہے. تو ہی سرشتہ رچیتا ایوم وشو ویاپی ہے. تو جس نے ساری دنیا کو بنایا وہ اسیمت ہے، نراکار ہے، اننت ہے، انلمیٹڈ ہے. انلمیٹڈ کانٹ انٹر انٹو لمیٹڈ. اسیمت سیمت میں پرویش کر ہی نہیں سکتا، چاہے جتنی آیت پڑھو، چاہے جتنا منتر پڑھو. سیمت میں اسیمت جا ہی نہیں سکتا. ارے سیمت میں بہت چھوٹے سیمت میں جب بڑا سیمت نہیں جاتا. کٹورے میں پانی سیمت ہے، تالاب نہیں جائے گا. ٹینک میں بھی سیمت ہے، دریا نہیں جائے گا.
دریا بھی سیمت ہے، اس میں سمندر نہیں جائے گا تو کسی آکار میں نراکار کیسے جائے گا؟ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ اگر آپ بدھ نرپیکش نہیں ہیں، اگر آپ کے اندر ترک سنگت بات کرنے کی چھمتا ہے، تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آدم فرسٹ مین آف دی ورلڈ اینڈ ہز وائف ہوا فرسٹ وومن، اور ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ دنیا میں ایک آدمی نہیں ہے جو آدم کی اولاد نہ ہو، تو سب ایک ہی جات کے تو ہوئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سب آدم کی اولاد ہے تو ایک ہی جات کے۔ اور آدم اپنے کو پجوانے نہیں آئے تھے، اپنے بنانے والے کو پجواتے تھے۔ آدم کو مت پوجو، جس نے آدم کو آدم بنایا ہے اس بنانے والے کو۔ بے شک رچناؤں کا آدر تو کیا جا سکتا ہے، مگر رچناؤں کو بھگوان نہیں بنایا جا سکتا، بے شک بے ان شک کی حق ہے، پوجا نہیں کی جا بے سکتی، شک حق ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی مہان ہو۔ مہان ہوگا تو اس کی مہانتا کو ہم سویکار کریں گے، لیکن جو ادھیکار خدا کا ہے وہ خدا کو دینا پڑے گا، جو ادھیکار ماں کا ہے وہ ماں کو دینا ہی پڑے گا، جو ادھیکار پتا کا ہے وہ پتا کو دینا ہی ہے۔ ایسا جو ادھیکار بیوی کا ہے وہ پڑوسن کو نہیں دیں گے، جو ادھیکار بیوی کا ہے وہ پڑوسن کو نہیں دیں گے، اور جو ادھیکار نراکار کا ہے وہ کسی آکار کو نہیں دیں گے۔ حق ہے، بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ یہ دھرم، یہی پرانا دھرم ہے، ایک ایشور وادی، ایک ایشور کو بتانے، ایک ایشور کو منوانے، ایک خدا کو پہچانوانے آدم علیہ السلام آئے تھے۔ تو جو لوگ آج امریکہ سے لے کے فجی تک، میں دونوں جگہ جا چکا ہوں، اسے بتاتے اسی پورا سنسار سمٹ جاتا ہے۔ امریکہ سے لے کے فجی تک، آسٹریلیا، فجی، نیوزی لینڈ، یہ پانچوں مہادیپ پہ جتنے بھی لوگ ہیں آج اگر ایک ایشور کو مانتے ہیں تو آدم کی سچی اولاد ہے، کیا بات ہے۔ ایک ہی کو منوانے وہ آئے۔ تو دھرم کا پرانا گھر آدم کا گھر، سبحان وہ اللہ سارے انسانوں کے پوروج ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہندوستانیوں کے پوروج ہیں وہی پاکستانیوں کے پوروج ہیں، وہی امریکیوں کے پوروج ہیں، وہی سید، شیخ، مغل، پٹھان کے بھی پوروج ہیں، وہی ٹھاکر، بابھن، چھتری، یادو کے بھی پوروج ہیں۔ تو جب پوروج کی بات کرو تو آدم کی بات کرو۔ تو جو مسلمانوں کا پوروج ہے وہی ہندوؤں کے پوروج ہیں، وہی عیسائیوں کے پوروج ہیں، وہی سچ بولنا سیکھو۔ مریادہ پرشوتم انسان ہیں، راجا دشرتھ کے مہان پتر ہیں، ان کے بھی پوروج آدم۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، پروفٹ ہیں، ان کے بھی پوروج آدم۔ جس غریب نواز کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے بھی پوروج آدم ہیں۔ سارے مولویوں کے، سارے پنڈتوں کے پوروج آدم ہیں۔ بے شک حق ہے۔ اب اتنی ہمت آ گئی ہے پوروج ڈھونڈنے کی، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، تو پھر اصلی پوروج کا ایڈریس بتاؤ۔ کیا بات ہے۔ اگر آپ کے پوروج میں آدم نہیں ہے تو پھر آپ آدمی نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، حق ہے۔ جتنے بھی اولاد ہے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم بی پیس اپون ہم، مولا ان کو شانتی دے، سلامتی دے، سب ان کی اولاد ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب انہی کی اولاد ہے۔ رام کرشن، محمد، عیسیٰ، موسیٰ انہی کی اولاد ہے۔ ان کا بھی تو پوروج ڈھونڈنا ہوگا۔ پیغمبر محمد کا پوروج کون؟ عیسیٰ مسیح کا پوروج کون؟ سبحان اللہ شری کرشن کا پوروج کون؟ سبحان اللہ۔ پوروج جب ڈھونڈا جائے گا تو جس کا کوئی پوروج نہ ہو وہ سب کا پوروج ہے۔ آدم کا کوئی پوروج نہیں، وہ پہلے منوشیہ ہے، وہ پہلے منو ہے۔ منو سے ہم منوشی ہوئے، وہ پہلے آدم ہے، ان سے ہم آدمی بنے، سب ان کی اولاد۔ مگر یارو
औलाद अच्छी बुरी भी तो होती है। तो रावण भी उन्हीं की औलाद तो राम भी उनकी औलाद। क्या बात, मगर कितना अंतर है। इमाम हुसैन भी उनकी औलाद और यजीद भी उनकी औलाद। क्या बात है। अभी आला हजरत भी उन्हीं की औलाद और गंदे हजरत भी उन्हीं की औलाद। कंस भी उन्हीं की औलाद, कृष्ण भी उन्हीं की औलाद। तो औलाद होने में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। इसीलिए हम महापुरुषों की कर्म भूमि पर ही विश्वास करते हैं, जन्म भूमि पर विश्वास नहीं करते। किसी का कहीं भी जन्म हो, जंगल में हो, हॉस्पिटल में हो, उससे उसकी मर्यादा खंडित नहीं होगी अगर उसके कुकर्म है और वो कर्मवीर है। तो अब पता चला सबसे पुराना धर्म आदम का है। धर्म का पहला घर आदम का है। तो घर वापसी करनी है तो आदम के घर में जाओ। असली घर में घुसो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। जंग में नहीं है जो नारा लगा। किसी भी अच्छी चीज का अगर सही समय पर उपयोग न हो तो उसी को दुरुपयोग कहते हैं। अब जब ये बात स्पष्ट हो गई कि हम मानव जात एक जात है, अपने कर्मों से इसके स्थान की को चिन्हित किया जाता है। सुभान अल्लाह। नंबर 2, आदम आए और उनकी बीवी आई। आदम प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रथम चरित्रवान, प्रथम धर्म और अध्यात्म के सुंदर मिश्रण का उदाहरण। आदम आदमियत का समंदर, आदम ह्यूमन वैल्यूज जिसके अंदर, आदम मानव गुणों से युक्त धरती पर आए तो पहला कदम कहाँ रखा? जन्नत से आए तो धरती पे जो कदम रखा कहाँ रखा? ए गुड न्यूज एंड कांग्रेचुलेशन। उन्होंने जो पहला कदम रखा उपमहाद्वीप भारत में कदम रखा। न मक्के में, न हिजाज में, न जिद्दा में, न अरब में। पहला कदम उन्होंने रखा तो उपमहाद्वीप भारत, हिंदुस्तान। तो जहां मेरे बाप ने कदम रखा, आपके दादा मेरे दादा ने कदम रखा, वो भारत है। तो भारत किसी नेता की प्रॉपर्टी नहीं, हम सबके बाप की जागीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम का कदम आया, आदम ने धरती को स्वीकार किया, धरती ने उनके पैरों को चूमा और वो हुए उसके मालिक। तो ये हमारे बाप की जमीन है, हम सबके बाप की जमीन है, इस पर किसी का अधिकार नहीं। अब पहला नबी, पहला पवित्र मनुष्य, पहला पवित्र पग, पहला पवित्र पैर जिस धरती पर पड़े उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो हम क्यों ना ऐलान करें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और एक बात बहुत से लोगों को नहीं पता, मगर मुसलमानों के बच्चे बच्चे को पता है कि जब आदम ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो अकेले आदम ने नहीं रखा, उनके अंदर नूरे मोहम्मदी भी था। नूरे मोहम्मदी ने, लाइट ऑफ प्रॉफिट ने जिस एरिया को अपने नूर से मुनव्वर किया वो हिंदुस्तान है।
اسی لیے ہندوستان کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتا، اندر سے آؤ یا باہر سے آؤ، آریہ ورت سے گھس جاؤ یا عرب سے آ جاؤ، افغانستان سے گھس جاؤ یا ایران سے آ جاؤ، پارسی بن کے آ جاؤ چاہے کچھ بھی بن کے آؤ، بھارت کا دل بڑا ہے کیونکہ دادا کی زمین ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن بھارت آنے والوں میں دو طرح کے لوگ باہر سے آئے ہیں اور ان میں بڑی بھنتا ہے، مکسنگ مت کرو۔ دو قسم کے لوگ بھارت میں باہر سے آئے ہیں، ایک زمین کے لیے آیا، زمین کے لیے، ستا کے لیے، پاور کے لیے، سمراٹ بننے کے لیے، ایک شبد میں کہوں زمین کے لیے۔ زمین کے لیے یہاں بہت سارے لوگ آئے، باہر سے آئے، کوئی لوٹا اور چل دیے، لڑا نکل گئے، کوئی بس گئے، اتنا پیار ہوا کہ بس گئے۔ لیکن باہر سے آنے والوں میں دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو زمین کے لیے نہیں، دین کے لیے آئے، ریلیجن کے لیے آئے، میسج لے کر آئے، پیغام لے کر آئے۔ تو جو لوگ دین کے لیے آئے وہ اور ہیں، جو زمین کے لیے آئے وہ اور ہیں۔ جو زمین کے لیے آتا ہے وہ ہتھیار لے کے آتا ہے، جو زمین کے لیے آتا ہے وہ سینا لے کے آتا ہے، جو زمین کے لیے آتا ہے وہ توپ لے کے آتا ہے، جو دین کے لیے آتا ہے وہ کریکٹر لے کے آتا ہے، جو دین کے لیے آتا ہے وہ چرتر لے کے آتا ہے، جو دین کے لیے آتا ہے وہ شانت دودت بن کر کے آتا ہے، جو دین کے لیے آتا ہے آتما کا شدھیکرن کرتا ہے، جو دین کے لیے آتا ہے وہ آپ کی چرتر میں پوترتا کا سماویش کرتا ہے، جو دین کے لیے آتا ہے وہ مانو کی ہت میں آتا ہے، انسانیت کے لیے آتا ہے۔ تو زمین کے لیے جو آیا وہ ہمارا نہیں ہے، جو بھارتی مسلمانوں کے وہ نہیں ہے جو زمین کے لیے آئے، بھارتی مسلمانوں کے پیر وہ ہیں جو دین کے لیے آئے۔ اور نامنیٹ کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، جو زمین کے لیے آیا اسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، حضور غازی ملت۔ یہ بھارت میں جتنے بھی ہیں چشتی ہیں، یہ بابر کی اولاد نہیں ہے، یہ خواجہ معین الدین کی روحانی اولاد ہے۔ ہمارا رشتہ بابر سے نہیں ہے، پیچھے جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ ظہیر بابر سے ہمارا نہیں، علی حیدر سے ہمارا تعلق ہے۔ خواجہ غریب نواز آئے، وہ ہیں اسلام کا نمونہ، وہ ہیں اسلام کا آئیڈیل، وہ ہیں ریئل اسلام، وہ ہیں اوریجنل اسلام۔ اسی لیے دیکھو مسجد میں صرف مسلمان دکھتے ہیں، ہندو نہیں، مندر میں صرف ہندو دکھتے ہیں، مسلمان نہیں، اور خواجہ کے ہاں دونوں دکھتے ہیں، کیونکہ ریئل ہوتا ہے، موٹیویٹڈ ہوتا ہے۔ تو بیوپار کے لیے جو آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، پروردگار کے لیے جو آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جو اسلام اسٹارٹڈ فرام آدم علیہ السلام، تو ہوتا کیا تھا؟ یہ جو سماج ہے، سماج کی مانسکتا ہے، اس کے انوکول خدا پیغمبر بھیجتا تھا۔ جس سماج میں جو اسٹیٹس ہوتا تھا مہانتا کا، اسی اسٹیٹس پہ پروفٹ آتا تھا۔ جب دنیا یہ سوچتی تھی کہ سب سے مہان وہ ہے جو اتی سندر ہو، موسٹ بیوٹیفل، مور دین ڈیوی مارننگ، موسٹ میچلیس بیوٹیفل ہو، وہی مہان ہے، ایسے سماج کے پردرشن کے لیے خدا نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا۔ پروفیٹ یوسف، in Bible his name is Joseph and in Arabic Yusuf. Yusuf
in my opinion, not only beautiful, he was beauty. Not beautiful, he was beauty himself. وہ حسن، وہ حسین نہیں، صرف حسین نہیں، حسن تھے. جو دیکھے دل دے بیٹھے، جو دیکھے دل دے بیٹھے. تب انہوں نے اپنی اس بیوٹی سے لوگوں کو خدا تک پہنچایا، بنانے والے کی پہچان کرائی. اور جب ایک سمے ایسا آیا نہ بابا جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس میجک پاور ہو، جس کے پاس جادو ہو، جو لکڑی کو سانپ بنا دے، سانپ کو لکڑی بنا دے، چھو مارے آدمی کو گدھا بنا دے، اور پھر گدھے کو ستہ دلا دے. یہ جادو کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں. جب وہ سمجھ کہ جادو ہی وہی شکتیشالی ہے، تو وہ زمانہ تھا فرعون کا، وہ زمانہ تھا فرعون کا. اور اس نے سارے تقریباً 500 نیئر اباؤٹ جادوگروں کو بلا کے، حقیقت میں وہ لوگ رسی کو سانپ بنا دیتے تھے. رسی ڈالیں گے، منتر پڑھیں گے، سانپ بن جائے گا. ایسے منتر تو ہم نے سنے ہیں، وہ سانپ بنا دیا. ایسے اندھکار میں جیون ویتیت کرنے والوں کے پتھ پردرشن کے لیے کسے بھیجا جائے؟ جو جادوگروں کی جادوگری کو پراست کر کے سچے خدا کی پہچان کرواوے. تو اس سماج کو کے پتھ پردرشن کے لیے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. مقابلہ ہوا، 500 رسیوں کو 500 اسنیک کوبرا ناگ بنا دیا جادوگروں نے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ٹریول اسٹک زمین پہ ڈالا، وہ مہا کوبرا بن گیا. اور اس نے جب منہ کھولا تو وہ 500 سانپ، بادشاہ کا تخت، خود بادشاہ، اس کا پورا دربار منہ میں نگل لے گا. سارے جادوگر سرنڈر ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ، موسیٰ کے صحابی بن گئے. سبحان اللہ. آئے تھے شانتی پریہ میسج کو ختم کرنے کے لیے، خود ہی اسی میں آ گئے. اور اس طرح مانو جات کی رکشا کی گئی. ایک سمے آیا، بادشاہ، راجہ، مہاراجہ، یہی سب کچھ ہے، اسے پراس کرنے کے لیے رب نے ابراہیم کو بھیجا. سبحان اللہ. لیکن جب لاکھوں انسان پیدا ہو گئے، ان کی مانسکتا میں وکاس ہوا، ان کے ترک میں، ترک سنگت بات کرنے میں، ان کی سمجھ میں، ان کی بدھمتا میں وکاس ہوا، سمجھداری بڑھی. تو کہنا طاقت دکھانے سے کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا، چمتکار کو نمسکار نہیں کیا جاتا، اور ہم اس کو کیوں نمسکار کریں جو ہمارے نبی کے آگے جھکا ہوا ہو. اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، انگلی اٹھا دیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے. ابے سورج تو وہ ہے جس نے پروفٹ محمد کو نمسکار کیا ہے. تو آؤ، جب سمجھ بڑھ گئی، نہ بڑا آدمی وہ ہے جو دکھیوں کے دکھ کو ہرن کرے، بڑا انسان وہ ہے جو بیمار کو اچھا کر دے، اندھے کو روشنی دے دے، جو سیوا بھاؤ ہو، جس میں چیریٹی ہو، جس کے اندر مانو سیوا جس کا دھرم ہو، وہ مہان ہے. جس کے اندر مانوتا کی بھاونا ہو، جس کے اندر دکھوں کو دیکھ کر کے دکھی ہو اور اس کے دکھ کو ختم کرنے کی چھمتا ہو، وہ بڑا آدمی ہے. جو مردے کو زندہ کر دے، وہ بڑا آدمی ہے. جو بیماریوں کو دور کر دے، وہ مہان ہے. جو اندھوں کو اچھا کر دے، کوڑھیوں کو بھی ہیلدی بنا دے، وہ بڑا آدمی ہے. جب سماج کی سوچ ایسی ہوئی تو اس سماج کے پتھ پردرشن کے لیے عیسیٰ مسیح کو بھیجا گیا. عیسیٰ مسیح آئے، چیریٹی کا دروازہ کھل گیا.
ईसा मसीह आए, दुखियों का दुख दूर होने लगा। ईसा मसीह आए, अंधों को रोशनी मिल गई। ईसा मसीह आए, बीमारी ही नहीं दूर हुई, अगर कोई मर गया है तो उसे जिंदा भी किया। अब ज्ञान बढ़ा, शस्त्र ज्ञान बढ़ा, युद्ध ज्ञान बढ़ा, साहित्य ज्ञान बढ़ा। अरबी में बड़े बड़े कवि पैदा हुए, संस्कृत में बड़े बड़े कवि पैदा हुए, बढ़ता गया। लेकिन पूरी दुनिया में कहीं शांति नहीं थी। इंसान तो तरक्की कर गया लेकिन शांति नहीं। घर तो बढ़िया बना लिया, 3 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया, कमरे में शांति नहीं। बेहतरीन किचन बन गया मगर मन को शांति नहीं। विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मन को शांति नहीं। हुकूमत चला रहे हैं, बादशाह को शांति नहीं। अशांति अशांति, तो दुनिया को जरूरत पड़ गई शांति की। हथियार रख दो, शांति चाहिए। बकवास बंद करो, शांति चाहिए। शराब पी करके गुंडागर्दी मत करो, शांति चाहिए। अवैध कारोबार मत करो, शांति चाहिए। कानून हाथ में मत लो, शांति चाहिए। एक दूसरे से मत लड़ो, शांति चाहिए। पूरी दुनिया को जब शांति की जरूरत थी तो शांति, वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, मन की शांति, दिमाग की शांति के लिए एक ऐसे पथ प्रदर्शक की जरूरत थी, एक ऐसे रहनुमा की जरूरत थी जो लाए वो शांति कहलाए। इसीलिए उसके धर्म का नाम इस्लाम रखा है। इस्लाम का अर्थ ही शांति है। इस्लाम को जैसे ईसाई ईसा से, यहूदी यहूदा से मंसूब हो जाते हैं। कोई कहता है मैं बुद्ध धर्म का मानने वाला, कोई बात नहीं, ठीक है। बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से उससे पहचाना जाता है, कोई इलाके से पहचाना जाता है, एरिया से पहचाना जाता है, आरिया एरिया से पहचाना जाता है। लेकिन ये एक अकेला इस्लाम है जो न मक्के से पहचाना जाता है, न मदीने से पहचाना जाता है, न पैगंबर मोहम्मद के नाम से पहचाना जाता है। इसका अपना अकेला नाम है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम के माने ही शांति, सलामती। आप गौर करो, क्या हैबिट बनाया आपके नबी ने, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी क्या दिया, कौन सा संस्कार दिया आपको? जब मिलो तो बोलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत फेमस जुमला है, इसको हिंदू मुस्लिम सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अस्सलाम वालेकुम? पीस अपॉन यू। द मीनिंग ऑफ अस्सलाम वालेकुम, पीस अपॉन यू। और ही विल रिप्लाई वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। तो हम लोग तो पीस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पीस ब्रेकर क्यों बोलते हो? ओरिजिनल। अब आइए, दीन चला आदम से, कंप्लीट हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर। अब चूंकि इनके बाद कोई नबी आया नहीं, आएगा नहीं, कुरान के बाद कोई आसमानी किताब आई नहीं, आएगी नहीं, इस्लाम के बाद कोई पूरा रिलीजियन आया ही नहीं, आएगा भी नहीं। तो जब तक जिसका नमूना ना आए वो लेटेस्ट होता। कोई नया रिलीजियन आ जाए तो वो नया लेटेस्ट होगा। हमने बम्बई में जब सबसे पहले मोबाइल आया था, फर्स्ट मॉडल, इतना बड़ा था, मोटा था, जेब में नहीं रख सकते, उसके लिए झोला रखने की पहला मॉडल है, दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा और मियाँ 10 साल के बाद तो ऐसे मॉडल आने लगे कि उसको खुद ही मॉडल नजर आने लगे। और फिर तो एन सीरीज चल पड़ा नोकिया का। अभी वो 7 गैलेक्सी 7 समझते थे इट विल गो टू हेवन, वो ब्लास्ट होने लगा।
मालूम है पहचान गलत है। अब फिर आया कोई, तो जब कोई पुराना मॉडल, पुराना कब बोलते हैं जब कोई नया आ जाए, कि इसको हम लेटेस्ट कब तक बोलेंगे जब तक कोई दूसरा ना आए, तीसरा लेटेस्ट कब तक रहेगा जब चौथा ना आए, चौथा लेटेस्ट कब तक रहेगा जब तक पांचवा ना आए। आदम के बाद नूह आए, नूह लेटेस्ट, नूह के बाद इब्राहिम आए, इब्राहिम लेटेस्ट, उनके बाद ईसा आए, ईसा लेटेस्ट, ईसा के बाद पैगंबर मोहम्मद आए, वो लेटेस्ट, उनके बाद कोई आया ही नहीं, अब तक लेटेस्ट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। कुरान इज द लेटेस्ट टेस्टामेंट, तौरात ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल न्यू टेस्टामेंट, कुरान लेटेस्ट टेस्टामेंट। तो जब लेटेस्ट बेस्ट होता है तो आ जाओ, सुभान अल्लाह है। प्यार से कह रहा हूँ, आ जाओ, से सुभान एक्सेप्ट अल्लाह। करो, आप आइए। अब मैं उन लोगों की क्या बात करूं? जानते हो ये बंदूक कौन उठाता है, ये बम कौन मारता है? दो शब्दों में बता दूं, आराम से समझ में आ जाए। जो नमाज पढ़ते हुए भी मुसलमान नहीं होता। आप देखें, हजरत उस्मान गनी तीसरे खलीफा हैं और सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट हैं। उनका कातिल कलमा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला हजरत अली इब्ने अबी तालिब, फोर्थ खलीफा ऑफ इस्लाम, सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट, हस्बैंड ऑफ फातिमा ज़हरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होलीएस्ट लेडी। अली को किसने कत्ल किया? जो कलमा और नमाज पढ़ता था। इमाम हुसैन, द हेड ऑफ यूथ ऑफ पैराडाइज, हसन हुसैन, लीडर ऑफ यूथ ऑफ पैराडाइज, उनको 3 दिन भूखा प्यासा रख करके जिन लोगों ने मारा वो कौन है? कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने से। आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है? ये तो इमामों को मारने वाले, तो गुलामों को मारने वाले मुसलमान होंगे। जिस तरह बेगुनाह अहले बैत को मारने वाले यजीदी एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे ही बेगुनाह लोगों को मारने वाले, चाहे आईसिस हो, चाहे वहाबी हो, चाहे सलफी हो, ये मुसलमान नहीं है। अब बताइए, अब ये बताइए, इस्लामिक स्टेट, व्हाट नॉनसेंस, यू आर नॉट इस्लामिक एंड नॉट स्टेट। इनके पास स्टेट ही नहीं है, फिर इन्हें असला कौन दे रहा, इन्हें वेपन कौन दे रहा, इनको मिसाइल कौन दे रहा? और ये हर जगह लड़ते हैं, हर जगह इनका बम ब्लास्ट होता है, हर जगह सुसाइड बम्बिंग करते हैं। मुझसे ज्यादा आप अखबार पढ़ते हैं, आपको पता है। इराक में ये करते हैं, सीरिया में करेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में करेंगे, हिंदुस्तान में भी घुसने की कोशिश करेंगे। ये सऊदी अरबिया में क्यों नहीं घुसते? ये इजराइल में क्यों नहीं जाते? बहुत बड़ी बात है। अपने माँ बाप को कोई नहीं मारता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप सोचो, 70 बरस गुजर गए, इजराइल ने जॉर्डन पे हमला किया, सीरिया पे हमला किया, इजिप्ट पे हमला किया, सब पे किया, पड़ोसियों पे किया कि नहीं किया? इराक जो उनका पड़ोसी भी नहीं था, दूर था, उसमें जाकर के F-16 से एटॉमिक प्लांट पर हमला किया। इजराइल ने सऊदीया पे क्यों नहीं हमला किया? पूरा इस्लाम सऊदीया में, पूरा इस्लाम मक्के में, पूरा इस्लाम मदीने में। अगर वो इस्लाम दुश्मन है तो सऊदीया पे हमला क्यों नहीं किया? कोई भाई अपने भाई पे हमला नहीं कर रहा। मुझे वजह बताई जाए कि ये जितने भी हिफ्जुल मुजाहिदीन के नाम से हों, मैं नाम से लेने से नहीं डरता,
کیا بات ہے. کیا کرو گے؟ ٹارگٹ کر لو گے؟ کر لو. ہم غریب نواز کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں. ہمیں راجا نے نہیں خواجہ نے بنایا ہے. کیا کر لو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. چنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں ٹارگٹ کر سکتے ہو تو کر لو. کیونکہ جو سنی مسلمان ادھیاتمک ہوتا ہے، روحانیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، شریعت و طریقت سے اس کا سمبند ہوتا ہے، وہ یہاں جینے کے لیے نہیں مر کر مدینے کے لیے آیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھنا یہ بھارت آدم کی دھرتی ہے، ولیوں کی دھرتی ہے، قادریوں کی زمین ہے، چشتیوں کی زمین ہے، بہشتیوں کی زمین ہے، جنتیوں کی زمین ہے. اس پر اگر ٹیڑھی آنکھ بھی آپ نے ڈالا کیا بات ہے. تو ہم سعودی ریال سے نہیں پلے ہیں، رسول کی آل سے پلے ہیں. سبحان میں اللہ. بس اس لیے بول رہا ہوں، میں رہوں نہ رہوں، جب تک میرا خواجہ رہے گا، سبحان اللہ روحانیت کا راج رہے گا. اسی لیے ہم انہیں یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اور یہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اپنے علاوہ یہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں. ہم نے پوچھا ایک مسجد میں گھس کر کے مار دیا نمازیوں کو. کہا وہ نمازی کہاں تھے؟ وہ تو مشرک تھے، بدعتی تھے. اچھا، تو جو خواجہ کے دربار میں ہاتھ کھڑا ہو جائے مشرک. اور مشرک جانتے ہو گالی نہیں ہے، ٹرمالوجی ہے. خدا کے سوا جو کسی کو پوجے وہ مشرک ہے. جس کہا جاتا ہے ہندو مشرک ہے، عیسائی مشرک ہے. ہم کو بھی بولتے ہیں یہ بھی مشرک ہے. وہ مورتی پوجا کرتے ہیں یا قبر پوجا کرتے ہیں. بھائی پوجا کون کرتا ہے؟ درشن کرنا پوجنا ہے، دیدار کرنا پوجنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا پوجنا ہے. اور اگر آنکھ سے دیکھنا پوجنا ہے تو آنکھ بند کر. نامہ کو دیکھنا بیوی کو دیکھنا. ابھی دیکھنا اور ہے، چوسنا اور ہے، چومنا اور ہے. کریں گے چومنا بھی شرک. آپ خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر گئے چومے شرک. ابھی چومنا تو شرک ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات کیا بات ہے. چومنا ہی ایک ایسا عمل ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، شرک نہیں ہو سکتا. شرک کہتے کیا ہے؟ پارٹنرشپ ود اللہ. اگر آپ نے خدا کا پارٹنر بنایا، برابر کا بنایا، جو کام آپ خدا کے لیے کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے کرنے لگے، یہ شرک ہے، شرکت ہے، کمپنی ہے، یہ پارٹنرشپ ہے. اور گاڈ آلمائٹی ہیز نو پارٹنر. اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اب چومنا بھی شرک ہے صاحب. پہلے کہا یار ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، صرف عبادت کا سجدہ اللہ کا ہے. اگر عبادت کا سجدہ دوسرے کو کریں گے اب شرک ہوگا. کیونکہ ہم اللہ کو چومتے ہی نہیں، تو جس کو چومیں گے شرک کیسے ہوگا؟ جو کام ہم اللہ کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے وہ شرک کیسے ہوگا؟ ابے اللہ کو چوم سکتے ہو؟ کین یو کس اللہ؟ اللہ کو چوم سکتے ہو؟ تو جو جسے چومو گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. جب اللہ کو چوما ہی نہیں جا سکتا تو ہم جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. تو شرک ہم شرک سے بچ گئے. جو نہیں چومتے خطرہ ان کے لیے. نہ ولی اللہ کو چومتے نہ اللہ کو چومتے. ڈینجر وہ ہے. ہم تو اللہ کو چومتے نہیں، ولی اللہ کو چومتے ہیں. سپریشن ہے. ہاں، انتم بات پیار محبت کے ماحول میں سماپت ہو جائے کہ چومنا ثواب ہے، پنیہ ہے. چومنا جائز ہے، چومنا جائز ہے، چومنا حرام ہے. کبھی ثواب ہے، کبھی جائز ہے، کبھی حرام ہے. کس کو راستہ دے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور خالد ملت، شہزادہ حضور اشرف العلماء، شہزادہ حضور اشرف العلماء. نعرہ تکبیر، نعرہ. کعبے میں حجر اسود کو نہ چومتا.
काला पत्थर हजर अस्वद, कोई भी ऐसा हाजी नहीं है जो चूम के बगैर आ जाए। अगर चूमना शिर्क है तो काबे में कैसे हुआ? आपने इसलिए चूमा कि नबी ने चूमा है। नबी ने क्यों चूमा? और एक बात ये कि नबी ने पत्थर को चूमा है, हजर अस्वद को, हजर को चूमा है, आदमी को नहीं चूमा, इंसान को नहीं चूमा, बशर को नहीं चूमा। ऐसे ही जोर से बोलना, मेरे नबी ने हजर भी चूमा है, बशर भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद पत्थर को भी चूमा है, इंसान को भी चूमा है। बताओ, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन को किस किया है कि नहीं? गुलूए हसन चूमा है कि नहीं? बेशक, सुभान अल्लाह। पेशानी हुसैन चूमा है कि नहीं? अब सुनो, अल्लाह के घर में रसूल ने अल्लाह के घर में हजर को चूमा, अपने घर में बशर को चूमा, अल्लाह के बड़े घर में पत्थर को चूमा, पत्थर को चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा, और हमें राह दिखा दी, मेरे गुलामों ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो अतिवादी, कट्टरपंथी, भ्रष्ट आचरण युक्त लोग जो कहते चूमना नहीं चाहिए, मखदूम अली फकीह माइमी के यहाँ मत चूमो, शिर्क है। शिर्क ही तो नहीं है। हाँ, चूमना कभी सवाब है, चूमना कभी जायज है, चूमना कभी हराम है, शिर्क कभी नहीं है। अब सुनो मिसाल, माँ के चरणों को चूमो, सवाब है, पुण्य है, बेशक, बेशक। उसी के चरणों में तेरी नजात है, तेरी जन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो माँ बाप के कदमों को चूमो, सवाब है। अपनी बेटी बेटे को चूमा, जायज है। बेशक, सुभान अल्लाह। पड़ोसन को चूमा, हराम है। तो ये पुण्य भी है, जायज भी है, हराम भी है, शिर्क कहाँ है? क्या बात। और अगर चूमना शिर्क हुआ तो आतंकवादियों सुन लो, तुम सब शिर्क की औलाद हो, क्योंकि तेरे माँ बाप ने ये शिर्क पहले किया, फिर तू पैदा हुआ। तो कम से कम अपने माता पिता का अपमान करना बंद करो। अब आइए मैं आपको बताऊं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम ए रिलीजन ऑफ पीस। सुभान अल्लाह। Our prophet is a prophet of peace. Our Kaaba, house of peace. Our attitude, take peace and give peace. Assalamu alaikum wa alaikum. Subhanallah, beshak, subhanallah. So beautiful religion. Why you are making hard? Why are you trying to make critical? Very simple religion. Everyone took birth and nature. Islam is a natural religion because the law of Islam not made by human, not made by any neta, not made by any Maulvi Maulana, Mullah. It is given by Allah. जो सवालात मीडिया में चल रहे हैं वो इस वक्त मेरा टॉपिक नहीं, इस वक्त मेरा टॉपिक इस गरीब का टॉपिक गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं कह चुका हूं, इशारा करके गुजर जाऊंगा। कल्टीवेशन फार्मिंग, खेती बाड़ी जानते हो ना, मुझसे अच्छी जानते हो, उसी इलाके से यहाँ आ गए हो। अच्छी फसल के लिए, अच्छी उपज के लिए 3 बातें जरूरी हैं। नंबर 1, बीज स्वस्थ हो, चाहे स्वच्छ न हो,
स्वस्थ हो। मैं वेलकम करूंगा कि स्वस्थ अभियान चले और रिक्वेस्ट करूंगा उसी के साथ साथ स्वस्थ अभियान भी चलाया जाए, क्योंकि जब नागरिक स्वस्थ नहीं होगा तो व्यवस्था स्वस्थ कैसे होगी। क्या बात है। स्वच्छ होना भी जरूरी है और स्वस्थ होना भी जरूरी है। तो बीज हेल्दी हो, जिंदा हो, मजबूत हो, बीज एक बात। दूसरे, जमीन अनुकूल हो, मुआफिक हो। तीसरा, वायुमंडल अनुकूल हो, प्रतिकूल न हो। ये 3 बात जरूरी है। यही कारण है कि पंजाब का बासमती जब बिहार में बो दिया जाता है तो मोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। हमने कहा यार मैं तेरे को पंजाब से लाया, खाली बिहार में का जमीन बदल गया। क्या बात है। चलते रहो आगे। महाराष्ट्र में गन्ने की काश्त मैं लेके पहुंच गया नैनीताल, खत्म हो गया। गन्ना बजाओ अपना ताल। क्यों? नैनीताल जो है वो महाराष्ट्र की वायुमंडल नहीं है वहां पे। तो जमीन के लिए आबो हवा, वेदर फेवरेबल हो, मिट्टी अनुकूल हो, बीज मजबूत हो, खेती हो। अब जब पौधा निकल आवे तो इधर उधर की जो घास है उसको निकाल के बाहर करो। धान के किनारे जो घास है, कहीं तुम्हारी दी हुई खाद को घास ना ले ले और फिर तुम घास डालते रहो और घास खाते रहो। जब पौधा पैदा हो जाए तो उसके संगत को देखो। उसमें घास अगर अगल बगल में है, फ्रेंड सर्किल में कोई घास है, तो उस फ्रेंड को निकालो, ताकि तुम्हारी दी हुई शिक्षा और दिए हुए संस्कार बाहर बर्बाद न होने। ये बात हुई। तो अब कृषि के लिए, फसल को बढ़ाने के लिए बीज भी अच्छा हो, जमीन भी अच्छी हो और वायुमंडल भी उसके अनुकूल हो। तो जब मेरे नबी ने सोचा इस्लाम की खेती को फैलाने के लिए, इसकी फसल बढ़ाने के लिए, इसकी उपज बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो नजर में इराक आया। इराक की जमीन पर कैसे ये बीज डाला जाए। ये इराक, ये वही इराक है जो बेवफाओं, गद्दारों, वचन तोड़ने वालों की धरती है। ये कूफियों की धरती, बेवफाओं की धरती, ये करबला की धरती, बुलाकर शहीद कर देने वालों की धरती। ऐसे बुज़दिलों, कॉवर्ड, डरपोक, तलवार के आगे झुक जाने वाले, सत्ता के आगे झुक जाने वाले, कुर्सी के आगे झुक जाने वाले, इस इराक की इस गुलामाना ज़हनियत और मानसिकता को वहां कैसे इस्लाम की खेती की जाए। जो ताकत की बोली समझते हैं, जो कुदरत की बोली समझते हैं, जो पावर की बोली समझते हैं, जो करामतों की बोली समझते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्किल की बोली समझते हैं, तो ऐसे लोगों के पथ प्रदर्शन के लिए मदीने के बीज भंडार से जो बीज निकाला गया और भेजा गया, उसी को गौसे आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीराने पीर कहते हैं, दस्तगीर कहते सुभान हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब उनके सामने सरकार के आया ये तुर्किस्तान, ये अफगानिस्तान, ये बलोचिस्तान, ये पख्तूनिस्तान, ये पहाड़िस्तान, ये पठरिस्तान, दिमाग पत्थर, इलाका पत्थर, फैमिली पत्थर, सोच पत्थर, ऐसे पथरीली जहनियत और इतने कड़क समाज में कौन सा बीज भेजा जाए।
तो सरकार ने मदीने के बीज भंडार से जो बीज निकाला उसी को ख्वाजा नक्शबंद कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कड़क जमीन पर कड़क सिलसिला। लेकिन जब मेरे नबी की निगाहों के सामने हिंदुस्तान आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत में कौन सा बीज भेजा जाए, सुभान अल्लाह। भारत के माहौल पर नजर डाली, अरे ये तो भक्ति की धरती है। अरे के कण में प्रेम है, प्रेम है, प्रीत है, मीत है, संगीत है। क्या बात है। इस वातावरण में कौन सा बीज भेजा जाए? संगीत उसे रोक ना पाए, मीत उसे रोक ना पाए, प्रीत उसे रोक ना पाए और आपस में झगड़ा होने ना पाए, कैसा बीज भेजा जाए? अरे यहाँ तो संगीत का ये हाल है। भाई मेरे को उलमाए कराम मुफ्तियाने कराम माफ करें, मैं बहुत यथार्थवादी हूँ, अस्पष्टवादी हूँ। संगीत में भी सुन लेता। क्या बात है। हमारे मखदूम साहब क्या कव्वाली होती, मैं बैठ जरूर, उसमें मुझे आध्यात्मिक शांति मिलती है। अब कोशिश की दुआ फरमाइए कि वो, लेकिन आप गौर फरमाइए, ये देश ऐसा देश है, घर कहा जा रहा हूं पूजा करने के लिए, और जब मंदिर में गया तो पूजा बाद में टन ठन ठन संगीत से सेवा करना। पहले संगीत, फिर भक्ति, फिर पूजा। अच्छा चलो वो तो पूजा पद्धति है, लेकिन पूजा बाद में घंटा पहले देखा कि नहीं देखा? जो मैंने अकेले देखा, मैं दरवाजे पर बैठा था, तो हमारा घर जो था वो जिम्मेदारों का था, तो दो काम हमारे परिवार में होता था। आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, दीक्षा दी जाती थी, और दुनियावी एतबार से हम लोग ठाकुर भी कहलाते थे। हम सैयद भी थे, लेकिन जो नॉन मुस्लिम ठाकुर की जय हो, तो हम लोग जमींदार थे। अब हमारे दरवाजे पर से ही सब, कोई भी इनका कार्यक्रम हो, कोई इनका त्योहार हो, दरवाजे भी आएंगे, ठाकुर की आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। मैंने देखा एक जनाजा जा रहा है, अर्थी और कंधा लगाए लोग, और अर्थी के आगे एक हांडी है, उसमें से धुआं थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। मैं समझ गया अंतिम संस्कार और दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उसके आगे एक आदमी कुछ लिए हुए टुन टुना टुन 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 टुन, एक गम और दुख स्पष्ट हो रहा था उसे, लेकिन था संगीत। अरे मैंने कहा यार, खुशी में तो लोग पागल होकर नाचने लगते हैं, ये तो मैयत मुर्दा जा रहा है, कम से कम यहाँ आंसू बज होना चाहिए। टिन 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 टिन। ऐसा देश कौन सा बीज भेजा जाए? मदीने के बीज भंडार से मेरे नबी ने जिस बीज को भारत में भेजा, उसी को ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर शहजादे अशरफुल उलमा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए अजमेर में, उस वक्त वहां का राजा हिंदू हृदय सम्राट, वीर, अचूक निशाना, निर्भीक, 11 मर्तबा गौरी को हराने वाला, धूल चटाने वाला पृथ्वीराज चौहान उसकी राजधानी में है। सुभान अल्लाह। तुम सोचते हो घर लेना है, मुस्लिम एरिया में लेना चाहिए। भैया कहाँ से सीखा तुमने? क्या सुरक्षित रहेंगे? मलकन मौत से सुरक्षित रहोगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ी बात है। वो जो मौत का फरिश्ता है आएगा, कहाँ बचोगे? अकबर शीशमहल में नहीं बचा, तुम फ्लैट में बचोगे। जो खुदा पे मरता है वो किसी से नहीं डरता।
بے شک حق ہے سبحان اللہ بند کرو سمپردائک سنکیرتا. ہر جگہ رہ سکتے ہو کہ تمہارا خواجہ مسلم بستی میں نہیں گیا. سبحان اللہ آیا تو پرتھوی راج چوہان اوپر راج کر رہا ہے, نیچے انہوں نے اپنی چٹائی بچھا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سوچ کے آئے, سمجھ کر آئے, سبحان اللہ وپریت پرستھتیوں میں آئے, سبحان اللہ اور وہ پرتھوی راج جو پیدائشی راجا ہے, زندگی بھر راجا رہا, مرتے دم تک راجا رہا, اس سے خواجہ نہیں ڈرے, تو 5 سال والے راجاؤں سے ہم کیا ڈریں گے؟ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہول لائف جو راجا تھا راجا ہے راجا رہے گا, تو راجا اور ہوتا ہے خواجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کو نہیں معلوم اس کی سمادھی کہاں ہے, کیا بات پوری دنیا کو معلوم ہے غریب نواز کی سمادھی کہاں ہے. کس کا نشان مٹ گیا, کس کا بچ گیا؟ جو دنیا کا تھا وہ مٹ گیا, جو خدا کا تھا وہ بچ گیا. سبحان اللہ بے شک حق ہے چٹائی بچھا دی. ادھر سے سپاہی آئے, راجا نے کچھ نہیں کہا تھا, وہ بے وقوف نہیں تھا, سمراٹ تھا, ویر تھا, ویر گتی کو پراپتی بھی کیا, وہ کوئی 3rd کلاس مینٹلٹی کا نہیں تھا. اسے کچھ نہیں کہا تھا. سپاہی خود چائے سے زیادہ کیتلی گرم, راجا سے زیادہ پولیس گرم. کیا بات ہے راجا نے کہا نہیں چھیڑو پکڑو ستاؤ, 2 کو محبت نہ کرنے دو, اپمانت کرو نہ, چائے چپ ہے کیتلی گرم. اللہ بہت سمجھدار ہے. وہ سارے سپاہی آئے, بولے نیا چہرہ, نیا ویش بھوشا, فقیری رنگ, مولویوں ملاؤں سے ہٹا ہوا انداز, دیکھا ہی نہیں تھا اتنا نورانی چمکتا ہوا چہرہ. کیا بات ہے سبحان اللہ لڑاکو چہرے دیکھے تھے, ہلاکو چہرے دیکھے تھے, نورانی چہرہ پہلی بار دیکھا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں سے ہٹیے. کیوں؟ راجا کے اونٹ, راجا کے گھوڑے, راجا کی گائے یہیں پانی پیے گی, تم اٹھو بابو. سب چلے گئے, اونٹ رہ گئے, اونٹ پر جو لوگ اونٹ رہ گئے. خواجہ صاحب نے کہا جھگڑا مت کرو, چٹائی اٹھاؤ, اور ایک واقعے بولے, یہ راجا کے اونٹ ہیں, ہاں یہ بیٹھیں گے, اچھا تو بیٹھیں گے اور چلے گئے. کیا بات ہے کیا بات ہے اگر خواجہ صاحب سے پیار کرتے ہو تو ان کا طریقہ سیکھو. اللہ بے شک سبحان اللہ. مول ادھیکاروں کا ہنن ہو رہا ہے مگر کوئی پرتکریا نہیں ہے. یہ بول کے چلے گئے کہ راجا کے اونٹ ہیں بیٹھیں گے, اچھا بیٹھا ہی, اور چلے گئے. اونٹ ایسا بیٹھے اٹھنے کا نام ایسا بیٹھے, اٹھنے کا نام نہیں لیتے. کیا بات اٹھا رہے ہیں, اٹھ نہیں رہا. ڈنڈا مار رہے ہیں, اٹھ نہیں رہا ہے. ڈنڈا ٹوٹ گیا, اونٹ نہیں ٹوٹا. میں نے بیچاروں کی دنیا میں ان اونٹوں سے پوچھا اچھا میں نام بیٹھے کیوں, ٹھیک ہے بیٹھے کیوں؟ جاؤ تم جاؤ. بولے راجا کے حکم سے. اٹھتے کیوں نہیں؟ خواجہ کے حکم سے. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے بڑھو. فقیر وہیں ڈیرا ڈالتا ہے جہاں پانی ہو, ندی ہو, تالاب ہو. انا ساگر. اب یہ نئے لوگ, نیا چہرہ, کہیں انا ساگر کو دوشت نہ کر دیں, کہیں انا ساگر میلا نہ ہو جائے. غلط استعمال سے تو گنگا میلی ہو گئی, کہیں ہمارا انا ساگر ان کے استعمال سے میلا نہ ہو جائے.
क्योंकि गलत इस्तेमाल से सब मैला हो जाता। तुमने भी अपने चरित्र को मैला किया है अपने गलत इस्तेमाल से। बेशक तुम पवित्र हो जाओ, पूरा भारत पवित्र हो जाएगा। बेशक हक है। क्योंकि भारत धरती का नाम नहीं है, भारतीयों का नाम है। बेशक हक है। अगर यहाँ का हर आदमी चरित्रवान हो जाए तो हमारा देश महान हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। पानी पे प्रतिबंध लग गया, तुम नहीं पी सकते। राजा के ऊंट पिएंगे, राजा के गाय भैंस बैल पिएंगे, राजा का घोड़ा पिएंगे। जाकर के मुरीद ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुजी ख्वाजा साहब, राजा के सिपाहियों ने प्रतिबंध लगा दिया है पानी पर, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। ख्वाजा साहब मुस्कुराए। आप होते तो आस्तीन कान के बाहर आ जाते। वो कौन होता है रोकने वाला? और 10-20 बम्बई, 25-30 मालेगांव हो जाते। या ताज़ा तरीन आप मेरठ का माहौल बना डालो। क्या करते हो? बोलो। किसके बनाए को मारते हो? जिसने तुम्हें बनाया। सुभान अल्लाह। किन रचनाओं को मिटाते हो जिसे तुम्हारी रचना की? चलो, ख्वाजा साहब प्रतिक्रिया में क्या किए? मुस्कुराए। प्रतिबंध लग गया है पानी पे, हाँ, मुस्कुराए और कहा, बेटा ये पहली बार नहीं लगा। मेरे दादा इमाम हुसैन करबला में 3 दिन उन पर भी पानी का प्रतिबंध लगा था। ये मेरे दादा की सुन्नत है, प्यासा रहना। लेकिन थोड़ी देर के बाद कहे, तुम क्यों परेशान होते हो? ये लो पियाला, और जाके अना सागर से कहना कि मोइनुद्दीन हसन संजरी ने बुलाया। अना सागर से कहना बुलाया है। किसी ने ये नहीं देखा कि अना सागर प्याले में गया कैसे। सबने ये देखा कि अना सागर सूख गया। अब जब अना सागर का सारा पानी खत्म हो गया तो सिपाहियों में हलचल मच गई। क्या मतलब? सिपाहियों में हलचल देनी हो तो सब्र किया करो। हलचल मच गई कि अब हमारे पशु कहाँ पानी पिएंगे। जाके पैरों पे गिर पड़े। वो सिपाही जो चार्जशीट बना रहे थे पैरों पे गिर पड़े। हमें क्षमा कर दीजिए। तत्काल क्षमा कर दिया ताकि दुनिया को पता चले इस्लाम क्षमा का धर्म है, दया का धर्म है, फॉरगिवनेस का रिलीजन है। इस्लाम को पॉजिटिव होके पढ़ो यार। अब मुसलमान को देखोगे तो इस्लाम कैसे समझ में आएगा? कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो तो इस्लाम समझ में आएगा। ऋग्वेद, सामवेद, वेदांत पढ़ो तब हिंदुइज्म समझ में आएगा। बाइबिल पढ़ो तब ईसाइयत समझ में आएगी। ईसाइयों को देखोगे धर्म समझ में आएगा। अजीब अजीब किस्म के ईसाई हैं। मुसलमानों को देखोगे इस्लाम समझ में आएगा। अजीब अजीब किस्म के मुसलमान हैं। जो इस्लाम पर अमल कर रहे ही नहीं उनको देखोगे तो इस्लाम क्या समझ में आएगा? दुनिया की सबसे बुरी जगह ढूंढो, जो सबसे घटिया जगह हो, और जाओ वहां मुसलमान मिलेगा। उसको देखने से इस्लाम समझ में आएगा। तुम्हारे पास कैरेक्टर नहीं है, वचन देते हो तो पास नहीं रखते, ईमानदारी नहीं है, झूठ बोलते हो, बैक बाइटिंग करते हो, गीबत करते हो, पीठ पीछे बुराई करते हो, टांगे खींचते हो, कहाँ के मुसलमान हो? बैक बाइटिंग, कुरान ने क्या कहा है? बैक बाइटिंग, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए सगे भाई का मांस खाना। तुम रोजाना अपने मरे हुए भाई का मांस खाते हो, कुरान के विरुद्ध जीवन बिताते हो, कहते हो मुसलमान के साथ ये हो रहा है। यू आर वर्स्ट। तुम बहुत खराब हो चुके हो। कभी किसी को मौका मिला कहने का बेस्ट इस्लाम, वर्स्ट मुस्लिम। मुसलमानों को देखा, चोरी में मुसलमान, डकैती में मुसलमान, क्राइम में मुसलमान, आतंकवाद में मुसलमान, उग्रवाद में मुसलमान,
कट्टर पंथियों में मुसलमान, शराब खाने में मुसलमान, सिनेमा के गंदी फिल्में देखने वालों में मुसलमान, शराब खाने में मुसलमान, जुआ के अड्डे पे मुसलमान। कहाँ नहीं है मुसलमान? इसको देख करके इस्लाम समझ आएगा। वो इस्लाम जो रसूल ने दिया, वो इस्लाम जो अली ने दिया, वो इस्लाम जो गौस ने दिया, वो इस्लाम जो ख्वाजा ने दिया, वो कैसे समझ में आएगा? अगर इस्लाम को अपमान से बचाना है तो मुसलमानों को पूरा का पूरा मुसलमान बनना है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। आत्मनिरीक्षण करो, आत्मचिंतन करो, अपनी बुराइयों को घटाओ। मेरी माँ बहनें सोचें, रात में लेटते वक्त सोने से पहले दिन भर में कितना गलत काम किया है, कल नहीं करूंगा। कुछ तो चिंतन करो, कुछ तो आत्मचिंतन करो, कुछ तो सेल्फ ऑडिट करो, कुछ तो अपने बारे में हिसाब लगाओ। हक है, हक है। नालायक बेटों के से बाप की मोहब्बत खत्म हो जाती है, तो नालायक बंदों से अल्लाह की रहमत खफा नहीं होगी। अपनी नालायकी को छोड़ो, अपनी बेईमानी को छोड़ो, झूठ सूदखोरी को छोड़ो। जितना पाप है पहले उससे अपने आप को बचाओ। बहुत हक है। और यही मैं गुजारिश हिंदुओं से करूंगा, अपने चरित्र को बचाओ। रावण को जलाने से तुम पवित्र नहीं होगे जब तक अपने पाप को नहीं जलाओगे, बेशक, हक है। अपनी पापी दृष्टिकोण को नहीं बचाओगे। मैं चाहता हूं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस
वो ऊपर जो जादूगर बैठा है उससे तुमको लड़ना है। सरकार मैं कैसे लड़ पाऊंगा? मेरे जबान से ना बात निकलेगी और ना आंत सही होगी, उसको देख के डर जाऊंगा। का घबराओ नहीं, इधर आओ। वो उस वक्त ईरान में तो नहीं लेकिन हिंदुस्तान में पान खाते थे ना, बंगाल में तो बहुत, और बंगाल में ही उनकी वो 12 वर्ष तक तपस्या किया था तो पान खाने की आदत। मुंह में पान था, निकाला एक टुकड़ा और उसके मुंह में डाला, कहा जा जो करामत चाहे ना दिखाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पान डाला, का जो चमत्कार दिखाना होगा दिखाना। जब ये गए तो उसको महक लगी, कोई अजनबी आ गया है, अननोन है, ये है कौन? जादूगर को पता चला, जो जादूगरों का गुरु है, महागुरु, गुरु। महागुरु के सामने हो गया, कहा कैसे आए हो? कहा तुमसे बात करने आए। उसने अपना खड़ाऊ उतारा और कुछ मंत्र पढ़ा और कहा मार इसको। वो खड़ाऊ जैसे उड़ा, इसके मुंह से निकला रुक। कहा था जो चाहो कहो। इसे कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कहा रुक, वो रुक गया। कहा उलट के उसको मार। उन्हीं का खड़ाऊ उन्हीं को मारने लगा। बस समझदार, पढ़ा लिखा, सूझबूझ वाला जादूगर था। तो कहा यार मैं तो मंत्र पढ़ता हूँ तब कुछ होता है, तो कहते हैं और होता है। ये हमारा भी महागुरु है। पैरों पे गिर पड़े तो वो क्या कहता है, इधर कुछ नहीं है, क्या बात। हमारे पास जो है इम्पोर्टेड है, ओरिजिनल बाहर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूमे से नानी के पास आया, आंखों से देखा, न मखदूम साहब ने कोई आयत पढ़ी न कोई हदीस। एक निगाह, एक नजर, कीमिया असर मिलाया। कैसे कलमा पढ़ा है बताओ? आज अगर कोई सल्फी इस तरह पढ़ा दे तो मैं जानूं उन्होंने कैसे पढ़ाया। कहा पंडित जी सरा अपनी नाक को अपने हृदय के करीब ले जाओ। नाक हृदय के करीब ले गया, कैसी महक आ रही है? कहा दुर्गंध है, बदबू है सरकार, बदबू है। अच्छा अब कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका क्या मतलब है? ईश्वर जिसने हमें पैदा किया है, मैं गवाही देता हूँ कि वही पूजा के लायक है। बेशक। और उसका जो मैसेंजर है, जो ईशदूत है, वो मोहम्मद है। मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर के बंदे भी हैं और ईश्वर के मैसेंजर भी हैं। ये अर्थ है उसका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब उसने ये कहा तो मखदूम साहब ने कहा अब सूंघो। फिर नाक अपने दिल के पास ले जा, कहा हुजूर खुशबू आ रही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी सुगंध आ रही, गुड स्मेल। ऐसे फैलाया जाए। बेशक। सुभान